Yeah, I'm Dr. Mansa from Department of Anatomy, Government Medical College, Jengam. Here we have been conducting dissection and anatomy classes from last 3 months. All the facilities are here. Cadavers are available from Usmania and Kakatiya. And we are doing good. New hospital. Among the 9 colleges, this is the one of the college, Jengam. New specialties, 100 seats. First MBBS, no? 100 seats are available here. మనస గారు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులలో మీరు ఎలా నడిపిస్తున్నారు ఇక్కడ? ఈ విధంగా ఏదైతే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నాను కానీ లేకుంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మనకు ఒరిజినల్ స్ట్రక్చర్ లేదు కాబట్టి We have dissection hall. You can see, and faculty we can manage. As they are adult learners, they can learn among themselves, and the fast learners can teach the slow learners. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఏదైతే టెంపరీ స్ట్రక్చర్స్ మనం ఉన్నాయి కదా, ఈ స్ట్రక్చర్స్లలో విద్యార్థులు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీరు యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీగా మీరు తెలుగులో అది మీరు స్టూడెంట్స్ని అడిగితే బాగుంటుందేమో. ఫీడ్బ్యాక్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి అయితే బాగుంటుంది. How many faculties here just for the anatomy classes? For anatomy, we have anatomy faculty are 2, and surgery faculty and the orthopedics faculty. They are helping us. So all over we have 5 to 6 faculty. Yeah, basically they come from the entry standard, then afterward they enter in the medical field. So how they feel? Because now there is a temporary structures, and as well as there is a lot of difficulties you are facing because the MC's hospital is too long from here, and moreover the other Vidhanapur. MCH hospital is beside this building only. You can see. It's beside this building only, and in the first year they will be attached only with the college. Classrooms and college. Only anatomy, physiology and biochemistry. They don't go to the clinicals. In second year, they will go to the clinical department. నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ శ్రీధర్, ఇక్కడ వైస్ ప్రిన్సిపల్ అకాడమిక్స్, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ జనగాం నుంచి. కరెంట్లీ మనకి ఈ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందండి. మన గవర్నమెంట్ ఈ ఇయర్ కరెంట్ రన్నింగ్ ఇయర్ 8 మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినది. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద మెడికల్ కాలేజ్ ఇస్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ జనగాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ సఫిషియంట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ sufficient infrastructure, and some infrastructure has come and some we are procuring. They are under వస్తున్నాయి కొన్ని. అండ్ కరెంట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ సీనియర్ రెసిడెంట్స్ అయితే ఎనఫ్ యాజ్ పర్ MCI నామ్స్ ప్రకారం ఉన్నది. అండ్ we as per this college 100 students are taken for this academic year. In this 100 students, 85 students are from the Telangana origin, and remaining 15 students is for all India quota. And we are having enough all the facilities as per declaration by the NMC, and we are having 2 hostels, and boys hostel and girls hostel. Boys hostel is nearby attached to this MCH building, and girls hostel is somewhat far from this building, and we are having transport facility, and we have hired some buses for this. And currently after one permanent structure has been coming, that will be very comfort for the transport for the girl students also. Okay, thank you. తెలుగు. నమస్తే, నేను డాక్టర్ శ్రీధర్ అండి, వైస్ ప్రిన్సిపల్ అకాడమిక్, గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ జనగాం. మన గవర్నమెంట్ పాలసీ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం 8 మెడికల్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ చేసినది, అండ్ కమింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చే సంవత్సరం కూడా 9 మెడికల్ కాలేజ్కి పర్మిషన్కి ఇపోయినది. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన వాటిలో మనకి లాస్ట్ సెప్టెంబర్లో మనం ఇక్కడ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ జనగాంలో ఇంటేక్ తీసుకున్నది 100 మెడికల్ స్టూడెంట్స్. 100 మెడికల్ స్టూడెంట్స్లో 85% ఫ్రమ్ ద తెలంగాణ రండి, మిగిలిన 15% ఆల్ ఇండియా కోటా కింద వస్తున్నది. సో మనకి ఇప్పుడు కరెంట్లీ 2 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయండి. డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ ఒకటి, ఇంకోటి ఇది MCH బిల్డింగ్, మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ అంటాం. మనకి కరెంట్లీ ఇప్పుడు కాలేజ్ వచ్చేసి మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్కి అటాచ్మెంట్గా ఉన్నది. మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఫ్యాకల్టీ కానీ మొత్తం NMC నామ్స్ ప్రకారం మొత్తం రన్ అవుతున్నాయి. మనకి ఇక్కడ 2 లెక్చర్ హాల్స్ ఉన్నాయి. ఫ్యాకల్టీ కిందకి వస్తే మోర్ దెన్ 100 మెంబర్స్ డాక్టర్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఇన్ పొజిషన్లో ఉన్నారండి. సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే మనకి ఇంకా పర్మనెంట్ కాలేజ్ ఒకటి అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నది. సో అది త్వరలోనే అది కూడా కంప్లీట్ అవుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాము. ల్యాబొరేటరీ అన్ని ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయండి. కావాల్సిన ఇమీడియట్గా ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్ కావాలో అయితే ఆల్రెడీ వచ్చేసినవి, కొన్నేమో అండర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉన్నది. వితిన్ 1 మంత్లో మిగిలిన ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ వచ్చేస్తవి. మనం డిసెక్షన్ ఎనాటమీకి అయితే మొత్తం ఆల్రెడీ రన్ అవుతున్నదండి. ఆల్రెడీ డెడ్ బాడీస్ ఉన్నాయి, కావాల్సిన అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఫ్యాకల్టీ ఉన్నది, అన్ని క్లాసెస్ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ రన్ అవుతున్నాయండి.
లైబ్రరీ ఇప్పుడు మనకి మార్నింగ్ 8 టు ఈవినింగ్ 8 వరకు అలా ఉన్నదండి మనకి. ఎన్ఎంసీ నామ్స్ ప్రకారం కావాల్సిన జర్నల్స్ కొన్ని వచ్చినవి, కొన్ని అండర్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉన్నాయి. కొన్ని బుక్స్ అండ్ కొన్ని జర్నల్స్, కొన్ని ప్రొక్యూర్మెంట్ ఉన్నాయి. కొన్ని ఫస్ట్ ఇయర్కి ఏమేమి కావాలో ఆ బుక్స్ అండ్ జర్నల్స్ మాత్రం ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. వాట్ అబౌట్ క్లినికల్ పోస్టింగ్స్ గురించి అడుగుతున్నాను. క్లినికల్ పోస్టింగ్స్ విల్ బీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ అండి. సో క్లినికల్ పోస్టింగ్స్ వచ్చేసి కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ వైజ్గా ఉంటాయి కదా, కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్లో ఉంటాయి, కొన్ని ఇక్కడ మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్లో ఉంటాయి. సో పెడియాట్రిక్స్, ఆబ్స్టెట్రిక్స్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడే జరుగుతాయి. మెడిసిన్, సర్జరీ, ఆర్థో, ఈఎన్టీ, ఆప్తాలు వచ్చేసి మెయిన్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నా పేరు రోహిత్ కుమార్ అన్న, మాది పాలకుర్తి. కాలేజ్ విషయం వస్తే అన్నీ బాగానే స్పెషలిస్ట్ అవి బాగున్నాయి. కాలేజ్ కన్స్ట్రక్షన్స్, హాస్టల్ ఇంకా రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయినాయి. ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్ టైంకి వచ్చి బాగా చూసుకుంటాను. ఎట్లా అంటే మన ఓన్ వాళ్ళ పిల్లలు లెక్క చూసుకొని కేరింగ్ బాగా తీసుకుంటాను. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా బాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుండ్రు. బడ్జెట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సార్ వాళ్ళే అడ్జస్ట్ చేసుకొని మాకు ఏమైనా ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుండ్రు. ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వెంటనే రెస్పాండ్ అయి తీరుస్తుండ్రు. ఆల్మోస్ట్ బాగుంది కానీ బట్ ఇక కాలేజీ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ రీసెంట్లీ అయింది. సో దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ సార్. అవుతుందట ఇయర్, బాగుంటుంది. దానికోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఫ్యాకల్టీస్ అయితే బాగుంది, రెగ్యులర్ మస్తు చెప్తారు, బాగా చెప్తారు. ఎట్లా అంటే నార్మల్ కాకుండా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అవి ఎవ్రీ 15 minutes క్విజ్ ఉంటుంది మాకు. ప్రతి ఒక్క క్లాస్ అయినాక అడుగుతారు, క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, అర్థమైందా లేదా అని అడుగుతారు. ఒక టాపిక్ని 2 times రివిజన్ చెప్పిస్తారు. ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అడుగుతారు. పర్సనల్గా స్టూడెంట్స్ పిలిచి మాట్లాడతారు. నీకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఎక్కడైనా అంటే ఇట్లా చదవగలుగుతానా లేదా అని బాగానే చెప్తున్నారు. ఫ్యాకల్టీ అయితే బాగుంది మాకు. డిసెక్షన్ కానీ ఏమైనా అంత స్పాట్లో రియాక్ట్ అవుతారు. ఏమైనా ఇష్యూ జరిగినా ఏం జరిగినా. క్లాసెస్ బాగున్నాయి. అది బిల్డింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను, అదొకటి మైనస్ ఉంది మాకు. My name is Sanal Yadav and I am the student of GMC Jangaon first year. I am extremely delightful to be the student of this college because here I am provided with many facilities. First of all, I want to talk about the infrastructure. So our campus is very well lighted and it's very airy. All the conditions are very suitable to exist in the classrooms. The classrooms are very big, and when I talk about the faculty is very much interactive with us. If we don't want to study, they are there to help us every time. They make us to motivate and study all the time and make us also motivated to participate in all the cultural events. And so we have the combination of study and all the holistic activities together. So we are very much interested in that also. After that, I want to talk about the facilities. So we are provided very good facilities, like we have the hostel, mess facilities are very good. Apart, I want to say that in hostel facilities there is somewhat problem because we are 8 people residing, but our principal has said that he will improve in that also. So from the next year we will be the 2 or 3 kids in per room. And I enjoy studying in that college because it's a very good experience, first of all, to be an MBBS student. And the faculty here had make us very much friendly to this campus because I am actually an all India quota student, but our teachers had made us help that we do not feel that we have come so far. And I'm extremely delightful and thankful to all the faculty and facilities here, and especially students of so I want to thank all the people who had helped us to be here with me and our friends and our faculty. Thank you so much. I love to be the GMC Jangaon student. నా పేరు సువర్ణ, ఇక్కడ కేర్ టేకర్గా పనిచేస్తున్నా. ఇక్కడ హాస్టల్లో 60 members అమ్మాయిలు ఉంటారు, రూమ్కు 6 members ఉంటారు. ఇక్కడ పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్, మిల్క్, టీ అండ్ లంచ్ ఇక్కడ రెడీ చేసి కాలేజ్కి తీసుకెళ్తారు. సాయంత్రం స్నాక్స్, టీ, మళ్ళీ నైట్ భోజనాలు అన్నీ బాగుంటాయి సార్. సెక్యూరిటీ కూడా 3 shifts ఉంటారు, 3. పొద్దున ఒకరు, మధ్యాహ్నం నైట్ ఒకరు ఉంటారు. శానిటేషన్ వాళ్ళు కూడా 3 members ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎనీ టైం ఉంటారు ఇక్కడే. అంత బాగుంటుంది.